آج کی داستان اس لڑکی کی ہے جس کی زبان تھی مگر آواز نہیں، جس کے دل میں طوفان تھا مگر ہونٹوں پر صرف سناٹا۔ مگر خدا کی شان دیکھو کہ جب انسان کی زبان کام نہ آئے تو دستے غیب کسی اور صورت میں بولتا ہے۔ یہ داستان ہے ہانیہ کی اور اس جن زادے کی جس کا نام فارس تھا، جس نے گونگی لڑکی کی خاموشی میں وہ درد سنا جو دنیا نہ سن سکی۔ گاؤں نسیم ایک چھوٹا سا تھکا ہوا گاؤں جہاں فصل بھی پوری طرح نہیں اگتی تھی اور انسانوں کے چہرے بھی پوری طرح نہیں کھلتے تھے۔ اس گاؤں میں ہانیہ رہتی تھی، یتیم، 4 برس میں ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ ماں زبیدہ ایک کمزور بیمار عورت تھی جو اپنی بیٹی کے سہارے زندگی کاٹ رہی تھی۔ پیدا ہوتے ہی خدا نے اسے وہ تحفہ نہیں دیا جو دنیا کو دیتا ہے، الفاظ، مگر خدا نے اسے کچھ اور دیا تھا، آنکھیں جو سب کچھ دیکھ سکتی تھی، ہاتھ جو سب کچھ لکھ سکتے تھے، اور دل، ایک ایسا دل جو سب کچھ محسوس کر سکتا تھا، شاید دنیا سے بھی زیادہ۔ زمیندار سکندر اس گاؤں کا اور 10 آس پاس کے گاؤں کا مالک۔ اس کی زمین پر لوگ فرما برداری سے جیتے تھے اور مرتے تھے۔ فصلوں کا آدھا حصہ اس کا تھا، کنویں کا پانی بھی اس کی اجازت سے ملتا تھا، مگر سکندر کی بھوک کبھی نہیں بجھتی تھی۔ ہانیہ کی ماں زبیدہ کے پاس چھوٹی سی زمین تھی، وراثت میں ملی ہوئی۔ وہ زمین کھیت تھی، زبیدہ کی زندگی تھی، ہانیہ کا سہارا تھا، اور وہ زمین سکندر کی آنکھوں میں کب سے کھٹکتی تھی، زبیدہ، اے زبیدہ، نکل باہر، نکل باہر، بات کرنی ہے۔ یہ زمین جو تیرے نام ہے، اس پر تیری کوئی حیثیت نہیں اب۔ میرے سپاہی کہہ رہے ہیں تیری بیٹی کھیتوں میں گھومتی تھی، میرے کھیت، یہ گستاخی ہے۔ اب سے یہ زمین میری ہے، باقی باتوں کی تحریر مجھ سے مل جائے گی۔ حضور، وہ زمین میرے مرحوم شوہر کی تھی، ہماری روزی ہے۔ میری بیٹی گونگی ہے، بیچاری کچھ بول نہیں سکتی، رحم کیجیے۔ رحم ان پر ہوتا ہے جو میری بات مانتے ہیں۔ 3 دن میں زمین کے کاغذات میرے حوالے کر دو، ورنہ میرے آدمی خود آ کے لے جائیں گے۔ ہانیہ بول نہیں سکتی تھی، مگر اس پل اس کے دل میں جو طوفان تھا وہ ہزاروں چیخیں مل کے بھی بیان نہ کر سکتی تھی۔ کچھ درد وہ ہوتے ہیں جو زبان پر نہیں، روح پر اترتے ہیں۔ رات کو زبیدہ بستر پر تھی، بخار تھا، سانس بھاری تھی۔ ہانیہ پاس بیٹھی تھی، گیلی آنکھوں سے ماں کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ہانیہ، میری بچی، تو گھبرا مت، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو ظلم کرتا ہے وہ ایک دن ضرور بھرے گا۔ میری بات سن، چاہے کچھ بھی ہو، دل میں بغض مت آنے دینا، معافی دینا سیکھنا، یہ میری وصیت ہے۔ ڈر مت، خدا کے گھر میں اندھا اندھیرا نہیں ہوتا۔ زبیدہ کو بخار تھا، طبیب تک پیسہ نہیں تھا، دوائی تک راستہ نہیں تھا۔ ہانیہ رات بھر جاگتی رہی، ماں کے پاس انگلی سے دعائیں لکھتی رہی، ریت میں، اپنی خاموشی میں خدا سے فریاد کرتی رہی۔ اس رات بہت دور ایک جن زادہ بھی جاگ رہا تھا۔ اس رات ہانیہ دریا کے کنارے آئی۔ وہ اکثر یہاں آتی تھی جب درد بہت زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ دریا سنتا تھا۔ دریا نے کبھی نہیں کہا بول ورنہ نہیں سنوں گا۔ ہانیہ ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف، ہاتھ بلند کر کے۔ وہ بول نہیں سکتی تھی، مگر اس پل اس کی روح نے جو پکار کی وہ آسمان کے ہر گوشے میں گونج گئی۔ اچانک ہانیہ کی نظر رکی۔ ایک باز شکاری پرندہ جو آسمان کا بادشاہ ہوتا ہے، آج زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کے پر میں ایک کانٹا گھسا ہوا تھا، وہ بے سہارا تڑپ رہا تھا۔ ہانیہ خود درد میں تھی، خود بے سہارا تھی، مگر اس نے اپنے دوپٹے کا ٹکڑا توڑا اور باز کے زخم باندھا۔ پھر اپنے پاس سے 2 گھونٹ پانی تھا، آدھا باز کو دیا۔ یہ وہ انسان تھی جو خود پیاس میں تھی، خود تکلیف میں تھی، مگر اس پل صرف باز کا درد دکھ رہا تھا۔ فارس وہ باز نہیں تھا، باز صرف ایک ذریعہ تھا۔ فارس ایک جن زادہ تھا، جنوں کے ایک نیک طاقتور قبیلے کا۔ سالوں سے وہ اس دریا کے قریب رہتا تھا، انسانوں کو دیکھتا تھا، ان کی تکلیف دیکھتا تھا، مگر کبھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ آج ہانیہ کی ایک نیک دل نے ایک زخمی پرندے کے لیے اپنی آخری پانی دینے کی نیت نے کچھ ایسا کیا جو سالوں میں نہیں ہوا تھا۔ فارس کا دل ہل گیا۔ اے روح پاک، ڈر مت، میں تیرا دشمن نہیں، میں وہ ہوں جو تجھے دیکھ رہا تھا، تب بھی جب تو درد میں تھی، اور تب بھی جب تو نے اپنا درد بھول کر کسی اور کا درد سوچا۔ میں فارس ہوں، جنہیں نور کے قبیلے کا، اور آج رات تیرے سچے دل نے مجھے یہاں کھینچ لیا۔ میں جانتا ہوں تو بول نہیں سکتی، مگر ہانیہ سن، اس دنیا میں کچھ لوگ اپنی زبان سے بولتے ہیں اور کچھ اپنی روح سے۔ تیری روح کی آواز آج رات میں نے سنی، پوری طاقت سے سنی، اور میں یہاں ہوں تیرے لیے۔ تیری ماں بیمار ہے، تیرے گھر پر ظلم ہے، اور تیرے پاس صرف خاموشی ہے، مگر آج سے تیری خاموشی اکیلی نہیں ہے، میں تیری آواز بنوں گا۔ ہانیہ، جب تک یہ ظلم ختم نہیں ہوتا، یہ انگوٹھی رکھ، جب بھی مجھے بلانا ہو اس انگوٹھی کو ہونٹوں سے لگانا اور آنکھیں بند کر لینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ مگر ہانیہ، ایک بات یاد رکھ، ہمیشہ اس انگوٹھی میں طاقت نہیں ہے، طاقت تیرے دل میں ہے۔ یہ انگوٹھی صرف ایک راستہ ہے،
मेरे और तेरे बीच, और ये रास्ता तभी खुला रहेगा जब तेरे दिल में सच्ची नीयत है। और सुबह होती है, जुबैदा की आंख खुलती है, बुखार उतर चुका था, रंग चेहरे पर था। वो बैठी थी हैरान और कहती है, अजीब ख्वाब आया, एक नूर ने मुझे छुआ। फारिस ने कहा था मैं तेरी आवाज बनूंगा, और वैसे ही हुआ। हानिया बोलती थी अपनी आंखों से, अपने हाथों से। फारिस सुनता था और मदद करता था। ना किसी को पता था, ना किसी को खबर, सिर्फ हानिया जानती थी और फारिस। गांव के लोग कहने लगे, गूंगी हानिया में कुछ बरकत है। कोई बीमारी जिस घर में वो जाती ठीक हो जाती, कोई मुश्किल जिस पे वो हाथ रखती आसान हो जाती। मगर जुल्म अभी भी था, सिकंदर अभी भी था। जमींदार सिकंदर ने अपने नायब कल्लू से कहा, ये गूंगी हानिया, इसके खेत फिर से हरे हो गए। लोगों का मरीज ठीक हो रहा है जब वो उनके घर जाती है। अब लोग इज्जत से इसका नाम लेते हैं। मेरी जमीन पर, मेरी हुकूमत में ये लड़की इतनी ताकतवर कैसे बनी? कल्लू ने कान में कहकर जवाब दिया, हजूर, रात को दरिया के किनारे एक रोशनी होती है, गूंगी वहां जाती है। कोई जिन है हजूर इसके पास, कोई अंगूठी है जो इस सब का जरिया है। अंगूठी? ये अंगूठी मुझे चाहिए। वो गूंगी लड़की क्या करेगी इसके साथ? ना बोल सकती, ना लड़ सकती। मगर मैं, अगर मेरे पास ये ताकत हो तो मैं इस पूरे इलाके का बादशाह बनूंगा। कल्लू, रास्ता निकालो। कल्लू एक अंधेरे कमरे में दयान नरगिस से मिला। नरगिस अम्मा, एक काम है, एक लड़की के पास जिन की अंगूठी है, वो गूंगी है, अकेली है, रात को दरिया के किनारे जाती है, अंगूठी लेनी है। जिन की चीज चुराना, जिन की दुश्मनी मोल लेना है। मगर एक तरीका है, जब लड़की और जिन दोनों एक साथ हो तब अंगूठी कमजोर नहीं होती। मगर अगर लड़की अकेली हो और जिन को किसी चीज में उलझा लो तब एक लम्हा मिलता है। ये लो, ये लोबान की धूप, इसे जला दो जहां जिन आता हो। ये जिन को दोपहर के लिए परेशान कर देगी और उस वक्त अंगूठी एक सिर्फ सादी चीज होगी। कल्लू ने वही किया जो नरगिस ने कहा था। वो काली धूप जिन्नों के लिए जहर थी। फारिस दूर था मगर तकलीफ उसे पहुंच रही थी। उसकी रोशनी धीमी पड़ गई। हानिया सो रही थी। कल्लू धीरे से अंदर आया, अंगूठी खींची और अंधेरे में गुम हो गया। फारिस को अचानक कुछ महसूस हुआ। वो दरिया से उठता है और हानिया के घर की तरफ भागता है, मगर देर हो चुकी थी। घर खाली, अंगूठी नहीं। हानिया, अंगूठी कल्लू ने ले ली। सिकंदर का महल, वो अंगूठी अपनी उंगली में पहनता है। अब मैं इस इलाके का असली हुक्मरान बनूंगा, जिन मेरा हुक्म मानेगा। सिकंदर आंखें बंद करता है, कुछ कहता है मगर कुछ नहीं होता। फिर अंगूठी गर्म होने लगती है, बहुत गर्म। सिकंदर चीखता है। अंगूठी उसकी उंगली पर चिपक जाती है, काली पड़ जाती है, उसकी उंगली जलने लगती है। फारिस ने कहा था, ताकत तेरे दिल में है, अंगूठी सिर्फ एक रास्ता है, हानिया के सच्चे दिल का रास्ता। सिकंदर के दिल में सिर्फ लालच था और वो रास्ता उसके लिए एक अजाब बन गया। हाथ खाली है, अंगूठी नहीं है, वो समझ जाती है। वो बाहर आती है, फारिस वहाँ है, उसकी रोशनी धीमी है, चेहरा उदास। हानिया, मुझे माफ कर, मैं हिफाजत नहीं कर सका तेरी अंगूठी की। अंगूठी सिकंदर के पास है और अब उसके बिना वो काली धूप, वो मुझे रोकती है। मगर सुन, अंगूठी सिर्फ अंगूठी है, जो रिश्ता हमारा है वो कोई नहीं छीन सकता। फारिस ने हानिया का लिखा हुआ पढ़ा। आंखें भर आई। वो लिखती है, मैं डरता नहीं हूँ, तू मेरे साथ है, मगर तेरी ये हिम्मत, तेरा ये ईमान, ये तेरी सबसे बड़ी ताकत है हानिया। दर्द में पागल सिकंदर ने अपने सिपाहियों को भेजा। हानिया को और उसकी माँ को घसीट के किले में लाया गया। गांव के लोग देखते रहे, डर के चुप रहे। मगर हानिया की आंखों में खौफ नहीं था, सिर्फ एक अजीब सुकून था, जैसे वो जानती थी खुदा देख रहा है। रात किले के अंधेरे कमरे में हानिया अकेली बंद थी, अंगूठी नहीं। मगर उसने कुछ ऐसा किया जो अंगूठी से भी ज्यादा ताकतवर था। उसने दिल से पुकारा और फारिस आ गया, दीवार से गुजरकर सुनहरी रोशनी बन के। हानिया, तूने अंगूठी के बिना पुकारा और मैं आ गया। जानती है क्यों? क्योंकि अंगूठी सिर्फ एक जरिया था, असली रास्ता तेरे दिल का था, और तेरा दिल वो हमेशा से मेरा था। अब वक्त है सिकंदर का हिसाब करने का, मगर तलवार से नहीं, हानिया सच्चे दिल से। सिकंदर का बड़ा दरबार, हानिया को सबके सामने लाया गया। वो अकेली खड़ी थी, छोटी सी लड़की, मगर उसकी आंखें नीची नहीं थी। सिकंदर चिल्लाया, ये गूंगी, इसका कोई जिन है, इसने मुझे ये अजाब दिया है। काजी, हुक्म दो, इसको सजा मिलनी चाहिए। अचानक महल की छत हिली, एक तेज सुनहरी रोशनी। फारिस पूरी शान से दरबार में जाहिर हुआ। सिपाही घबरा कर पीछे हट गए। जमींदार सिकंदर, तूने एक मजलूम गूंगी लड़की पर जुल्म किया, उसकी माँ पर जुल्म किया,
गाँव के लोगों पर जुल्म किया और जो चीज तेरी नहीं थी वो छीनी। सुन ले, मकाफाते अमल का कानून ना कोई तोड़ता है ना कोई बदलता है, जो बोता है वही काटता है। सिकंदर की आंखों के सामने उसका महल गिरने लगता है, उसकी दौलत मिट्टी में बदलने लगती है। सिपाही भाग जाते हैं, सिकंदर अकेला रह जाता है, बेकिला, बेदौलत, बेइज्जत। सिकंदर की दौलत गायब हो गई, उसका किला खंडर बन गया। वो जो कल तक इलाके का खुदा था आज एक अकेला हैरान आदमी था। रेत पर बैठा, कुछ नहीं उसके पास। और फिर कुछ हुआ जो इस दास्तान का सबसे बड़ा मौजज़ा था। फारिस धीरे से हानिया के होंठों के करीब आया, अपनी सुनहरी रोशनी से जैसे कोई दुआ हो। हानिया के होंठ कांपने लगे, उसकी जुबान फैली, एक बार, दो बार, फिर माँ अल्हम्दुलिल्लाह। हानिया धीरे धीरे सिकंदर के पास आई, उसने एक पत्थर पर कुछ लिखा। फारिस ने पढ़ा और सिकंदर को सुनाया। हानिया कहती है, सिकंदर, जिसने मुझे तकलीफ दी वो तू था, जिसने मेरी माँ को रुलाया वो तू था, जिसने मेरी ज़मीन छीनी वो तू था। मगर मेरी माँ ने मुझे एक बात सिखाई, दिल में बुग़्ज़ मत रखना, इसलिए मैं तुझे माफ़ करती हूँ। माफ़ इसलिए नहीं कि तू हकदार है, माफ़ इसलिए कि मेरा दिल आज़ाद रहना चाहता है। सिकंदर ने कुछ नहीं कहा, मगर उस पल पहली बार वो जमींदार नहीं था, वो सिर्फ एक इंसान था जो हार गया था, अपने ही जुल्म से, अपनी ही लालच से। और हानिया की माफ़ी वो एक तलवार थी जो सिकंदर के दिल की सख्ती को काट गई। रात, पूर्णिमा का चांद, दरिया के किनारे, फारिस सामने खड़ा था। हानिया, मुझे जाना होगा, मेरा काम मुकम्मल हुआ। तुझे तेरी आवाज़ मिली, तुझे तेरी ज़मीन मिली, तुझे तेरी माँ मिली, और तुझे अपना आप मिला जिसकी तुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। फारिस, तूने मुझे आज़ादी दी, मगर इससे पहले तूने मुझे सुना जब कोई नहीं सुनता था। तूने सुना, ये सब बड़ा तोहफा है। हानिया, तुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी आवाज़ के लिए, तेरी रूह की आवाज़ वो हमेशा से थी। मैंने सिर्फ वो सुना जो दुनिया ने नहीं सुना। और ये अंगूठी, ये रख, ये तुझे याद दिलाएगी कि इस दुनिया में कुछ रिश्ते अल्फाज से नहीं, रूह से बनते हैं। शुक्रिया फारिस और शुक्रिया परवरदिगार। गाँव नसीम में जिंदगी बदल गई। जमींदार सिकंदर, जो कल तक जुल्म का बादशाह था, वो आज एक आम सा आदमी था। उसने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा गांव के लोगों में तकसीम कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पहली बार अपनी गलती देखी और पहली बार किसी ने उसे माफ किया, और उसने जिस पर उसने सबसे ज्यादा जुल्म किया था। ये है माफी की ताकत, जो माफ करने वालों को नहीं, माफी पाने वालों को भी बदल देती है। हानिया की आवाज अब थी, मगर वो कहती थी आवाज से पहले जो थी वो खामोशी, वो भी एक जुबान थी, एक ऐसी जुबान जो सिर्फ सच्चाई सुनने वालों को सुनाई देती है। और फारिस, दरिया के किनारे रात को जब चांद पूरा होता है, एक सुनहरी रोशनी हवा में घूमती है। लोग कहते हैं वो फारिस जिनज़ादा, वो अभी भी वहाँ मौजूद है, लोगों को देखता और सुनता है, क्योंकि जो रिश्ते रूह से बनते हैं वो किसी भी दूरी से नहीं टूटते। दुनिया वालों, ये दास्तान यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका सबक कभी खत्म नहीं होता। अगर दास्तान समझ आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।